सुप्रभात पिलामाने मु सुदीप्ता नायक सहकारी शिक्षयित्री सरकारी बालिका उच्च विद्यालय उज्जवलपुर आजिर ए शिक्षादान कार्यक्रम को तुम समस्त को स्वागत जनाउछि। पिलामाने आजि आमे आमर इतिहास बहिर द्वितीय अध्याय तृतीय पाठ विंश शताब्दी रे एशिया और आफ्रिका रे जातीयतावादी आंदोलन और स्वाधीन राष्ट्र समूहर अभ्युदय विषय रे पढ़िबा। पिला माने तुमे समस्ते जानिछ पंचदश और षोडश शताब्दी बेलकू विभिन्न भौगोलिक आविष्कार फल आमर पृथ्वीर विभिन्न अंचल को जलपथ और स्थलपथ मान आविष्कृत होइथिला, जहा फल कि यूरोपीय माने एशिया और आफ्रिका महादेश प्राकृतिक संपदर प्राचुर्यता देखि लोभातुर होई पड़िथिले एवं सेमाने आफ्रिका और एशियार प्राय समस्त अंचल रे उपनिवेशवाद स्थापन करिथिले। किंतु प्रायतः 400-500 वर्ष परे आमर विंश शताब्दी बेलकू एई भौगोलिक रे परिवर्तन किछि आसीथिला आउ आमर एशिया और आफ्रिकार प्राय समस्त देश यूरोपीय मानक कबलरू निजकू मुक्त करी पारिथिले। तो पिला माने चालो ताहेले से माने केमिति भाबरे निजकू मुक्त करिथिले से विषय रे आमे आज आलोचना करिबा। चालो ताहेले स्मार्ट बोर्ड को जीवा। विंश शताब्दी रे एशिया और आफ्रिका रे जातीयतावादी आंदोलन एवं स्वाधीन राष्ट्र समूहर अभ्युदय आमर आजिर पाठ्य विषय अंतर्भुक्त है उपक्रम एशिया रे मुक्ति आंदोलन, चीन रे जातीयतावादी आंदोलन, कोरिया, वियतनाम, लाओस एवं काम्बोडिया, आफ्रिका रे मुक्ति आंदोलन, दक्षिण आफ्रिका रे वर्णवैषम्य नीति विरोधी आंदोलन, ये सब विषय रे आज हमें आलोचना करिबा। पिला माने एटा होछि हमर एशिया और आफ्रिका महादेश रो मानचित्र। ए दुईटा महादेश को यूरोपीय माने संपूर्ण भाव तांकर करगत करि नेथिले, जहा फल रे कि आमे देखिबा विंश शताब्दी बेलकू ए दुई महादेश रे किभଳି भाबरे जातीयतावादी आंदोलन आरंभ होईछि एवं विभिन्न देश विभिन्न उपाय रे से माने हमर उपनिवेशवाद रु बा यूरोपीय मानक कबलरू निजको मुक्त करिथिले। उपनिवेश स्थापनर उद्देश्य आमे देखिबा यूरोपीय माने काहेकि उपनिवेशवाद बा उपनिवेश स्थापन करिथिले। सेमानक मुख्य उद्देश्य थिला वाणिज्य तथा आर्थिक उन्नति। यूरोपीय माने सेमाने चाहुथिले जे तांकर वाणिज्य सेमाने बणिक जाति सेमाने केमिति भाबरे तांकर वाणिज्य रे उन्नति करिवे एवं तांकर आर्थिक उन्नति करिवे, सेति पय सेमाने सबेले चेष्टा करुथिले आफ्रिका और एशिया महादेश सहित संपर्क स्थापन करिबाको। तापर तांकर द्वितीय उद्देश्य थिला साम्राज्य विस्तार। सेमाने चाहुथिले तांकर साम्राज्य को केमिति भाबरे विस्तार करिवे। तृतीय उद्देश्य होछि तांकर धर्म प्रचार। धर्म प्रचार पय मध्य सेमाने एशिया और आफ्रिका को बाछिथिले। तापरे तांकर ए सब उद्देश्य पूर्ण होला परे सेमानकर आ गोटे उद्देश्य थिला केमिति भाबरे सेमाने आर्थिक समृद्धि लाभ करिवे। तो ए सब उद्देश्य नै कि पिला माने यूरोपीय माने उपनिवेशवाद स्थापन करुथिले, मात्र सेमाने केवल निजर स्वार्थ को ही दृष्टि दउथिले, जहा फल रे कि उपनिवेशवाद गुडी करे बा उपनिवेश गुडी करे विभिन्न प्रकार आंदोलन आरंभ होइथिला। उपनिवेशवासी सेमानक द्वारा शोषण और निर्यातनर शिकार हेबा जोगु प्रथम विश्वयुद्ध परे परे माने प्रथम विश्वयुद्ध रे सेमाने चाहुथिले जे यूरोपीय माने सेमानकु स्वाधीन करि दियंतु, मात्र सेमानकर आशा फलप्रसू हेला नाही। सेमानकर आशा आशारे ही रहिला। सेमाने जो मित्र शक्ति सपक्ष रे जोग देथिले साहा फलप्रसू हेला नाही, सेमानकु निराश हेबाकू पड़िला, जहा फल रे कि सेमानक मनरे विद्रोहर भाव सृष्टि होइछि। आ सेति पय मे देखिबा एशिया रे केमिति मुक्ति आंदोलन आरंभ होइछि। एशिया रे प्रथमे देखिबा ईरान रे 1921 मसीहा रे रेजा खान को नेतृत्व रे 1921 मसीहा रे रेजा खान ये होछंती रेजा खान तांको नेतृत्व रे ईरान रे एटा होछि पिला माने हमर ईरान एठारे ही प्रथमे हमर एहारे प्रथमे तो नुह कारण ता पूर्व अफगानिस्तान रे हमर 1919 रे स्वाधीनता आंदोलन आरंभ हो जाइतिला, किंतु ईरान रे ही बेसी
ଫଳପ୍ରସୂ ହୋଇଥିଲା 1921 ରେ ରେଜା ଖାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇରାନ ଇଂରେଜ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରି ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲା। 1919 ରେ ଅମାନୁଲ୍ଲାହ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିବା ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଘୋଷଣା କଲେ। ନିଜେ ସେମାନେ ତାପରେ ତାକୁ ରୁଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆରବ ରାଷ୍ଟ୍ର ସିରିଆ ଫରାସୀ ଶାସନ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଯୋଉଟା କି ଆମର ଆରବ ରାଷ୍ଟ୍ର ହଉଛି ଏଗୁଡାକ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସିରିଆରେ ଫରାସୀ ଶାସନ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ସେଇ ୟୁରୋପୀୟ ଫରାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ୟୁରୋପୀୟ ସେଠାରେ ଆମର ଲାଗି ରହିଥିଲା କଣ ଫରାସୀ ଶାସନ ଆରବ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନଙ୍କରେ। ଆଉ ସେଇଠାରେ ସେମାନେ କଣ କହିଛନ୍ତି ନା 1946 ରେ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲେ ଫରାସୀ ଶାସନ ଠାରୁ। ତାପରେ ତୁର୍କୀ ହଉଛି ଆମର ରୁଷର ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁର୍କୀ ଆମର ରୁଷର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ କଣ କରିଥିଲା ନା ମିତ୍ର ଶକ୍ତିଙ୍କ ଆଧିପତ୍ୟ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲା ବା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲା। ମୁସ୍ତାଫା କେମାଲ ସେ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନେତା ଥିଲେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ମୁସ୍ତାଫା କେମାଲ ହିଁ ତୁର୍କୀର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତୁର୍କୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା। କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ? ରୁଷ ସାହାଯ୍ୟରେ। ରୁଷ ଏମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ତୁର୍କୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ ପରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ସେଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ 1949 ନଭେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ ସୁକର୍ଣ୍ଣୋଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଡଚ୍ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲା। ଆଉ ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଆମ ଭାରତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା। ମାତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର କୂଟଚକ୍ରାନ୍ତ ବା କୂଟନୈତିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଯୋଗୁଁ ଆମର କଣ ହେଇଥିଲା ଭାରତ ବିଭାଜିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ପାକିସ୍ତାନକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଆମର ଭାରତ ଆଉ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ହୋଇକି ରହି ନଥିଲା। ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଭାବରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ଆମର ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପାକିସ୍ତାନ ହେଇକି ସେ ସମୟରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ପରେ ପିଲାମାନେ 1957 ଅଗଷ୍ଟ 31 ତାରିଖ ଦିନ 1957 ଅଗଷ୍ଟ 31 ତାରିଖ ଦିନ ମାଲୟ କହିଲେ ମାଲେସିଆ ଆମର ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ବା ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲା। ଠିକ ସେଇଭଳି ବ୍ରହ୍ମଦେଶ 1948 ଜାନୁଆରୀ 4 ତାରିଖରେ 1948 ଜାନୁଆରୀ 4 ତାରିଖରେ ବ୍ରହ୍ମଦେଶ 1948 ଜାନୁଆରୀ 4 ତାରିଖରେ ଅଙ୍ଗସାନ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗସାନ ଆମର ଯେମିତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଖୁଛ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଯେମିତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲେ ଠିକ ସେଇଭଳି ଅଙ୍ଗସାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବ୍ରହ୍ମଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲା 1948 ଜାନୁଆରୀ 4 ତାରିଖରେ। 1948 ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖରେ 1948 ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖରେ ବ୍ରିଟିଶ କବଳରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ 1959 ମସିହାରେ ସିଙ୍ଗାପୁର ବ୍ରିଟିଶ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ପରେ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜକୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜକୁ ଜାପାନ କବଳରୁ ସେ ସମୟରେ ଫିଲିପାଇନ୍ସକୁ ତାର ଅଧୀନରେ ରଖିଥିଲା। ତ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଜାପାନ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଫିଲିପାଇନ୍ସକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଆଉ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଚୀନରେ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସନ୍ୟାତ ସେନ କୋମିନ୍ଟାନ ଦଳ ଚୀନରେ ଜାତୀୟ ସରକାର ଗଠନ କଲା। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସନ୍ୟାତ ସେନ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସନ୍ୟାତ ସେନ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କୋମିନ୍ଟାନ ଦଳ ଗଠିତ ହେଲା। ଚୀନର ସାମ୍ୟବାଦୀ ଦଳର ସହଯୋଗ ଲାଭ କଲା। ଖାଲି କୋମିନ୍ଟାନ ଦଳ ଗଠିତ ହୋଇନଥିଲା, ତାହା ସାମ୍ୟବାଦୀ ଦଳର ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ଲାଭ କରିଥିଲା।
ମାତ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଚିଆଙ୍ଗ କାଇସେ ଜାତୀୟ ସରକାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାଓ ସେତୁଙ୍କ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଦଳ ଆଉ ଚିଆଙ୍ଗ କାଇସେଙ୍କ କୋମିନ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଳ ଭିତରେ ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା। କାରଣ 1931 ପରେ ଆମର ଜାପାନ ଚୀନର ମାଞ୍ଚୁରିଆକୁ ଅଧିକୃତ କରିଥିଲା। ତା ପରଠାରୁ ଜାପାନ ଠାରୁ ବାରମ୍ବାର ଚୀନ ପରାଜିତ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ତ ଚୀନ ପରାଜୟ ହେବା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆଉ ମାଓ ସେତୁଙ୍କ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଦଳ ଚିଆଙ୍ଗ କାଇସେଙ୍କ କୋମିନ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଳକୁ ଆଉ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ନାରାଜ ହୋଇନଥିଲା, ବରଂ ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିବା ପରେ ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ମାଓ ସେତୁ ବା ମାଓ ସେତୁଙ୍କ ଦଳକୁ ତାଙ୍କର ଚୀନର ଜନସାଧାରଣ ବେଶୀ ସପକ୍ଷରେ ଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ 1949 ଅକ୍ଟୋବର 1 ରେ ଚୀନରେ ଲୋକସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ସରକାର ଗଠନ କଲେ। କିଏ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ଆମର ମାଓ ସେତୁ 1949 ରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ସରକାର ସେଠାରେ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଚିଆଙ୍ଗ କାଇସେକ୍ ତାଙ୍କର ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜିତ ହେବା ଫଳରେ ସେ କଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଫର୍ମୋଜା ଦ୍ୱୀପକୁ ଯୋଉଟା କି ତାଇୱାନ, ଏଇଟା ହଉଛି ଫର୍ମୋଜା ଦ୍ୱୀପ ବା ତାଇୱାନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଇୱାନ। ଫର୍ମୋଜା ଦ୍ୱୀପକୁ ସେ ପଳାୟନ କରି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ସହଯୋଗରେ ସ୍ୱାଧୀନ ତାଇୱାନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ତାଇୱାନ, ଆଗରୁ ତାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଫର୍ମୋଜା ରାଷ୍ଟ୍ର। ତ ଚିଆଙ୍ଗ କାଇସେକ୍ ହାରିଯିବା ଫଳରେ ସେ ଫର୍ମୋଜାକୁ ପଳେଇଥିଲେ ଆଉ ସେଠାରେ ତାଇୱାନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି କୋରିଆରେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତିଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଜାପାନ କବଳରୁ କୋରିଆ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଜାପାନ ଏସିଆର ଗୋଟେ ମାତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା ଯିଏକି ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଆଉ ତା ଅଧୀନରେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଦେଶ ରହିଥିଲେ। ତ କୋରିଆ ମଧ୍ୟ ଜାପାନ ଅଧୀନରେ ରହିଥିଲା ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଜାପାନ ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇଥିଲା, ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ ନେଇକି ସୀମା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସୀମା ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କି 1950 ଜୁନରେ ଏମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛି ବା କୋରିଆ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛି। ଆଉ କୋରିଆ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ତାପରେ ସାମ୍ୟବାଦୀ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆମର ସାମ୍ୟବାଦୀ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ମାତ୍ର କୋରିଆ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଆମର ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଉପରେ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଆଉ ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଜାତିସଂଘ, ସେମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତର କୋରିଆର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଥିଲେ ଆଉ ବିତାଡ଼ିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ମାଧ୍ୟମରେ 1954 ମସିହାରେ ଜେନେଭା ଠାରେ ହୋଇଥିବା ସମ୍ମିଳନୀରେ 38 ଡିଗ୍ରୀ ସମାନ୍ତର ରେଖାକୁ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଓ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ସୀମା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ସେମାନେ ସେଠାରେ ହିଁ ତାକୁ ଏଇଟା ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲା। କୋଉଟା 38 ଡିଗ୍ରୀ ସମାକ୍ଷ ରେଖାକୁ ସେମାନେ ତାର ସୀମା ରୂପେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଭିଏତନାମ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ୟବାଦ ଆଦର୍ଶର ଅନୁଗାମୀ ହୋଚିମିନ୍ ତାଙ୍କର ଭିଏତମିନ୍ ନାମକ ଏକ ଗଣବାହିନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଫରାସୀ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ହୋଚିମିନ୍ଙ୍କ ଭିଏତମିନ୍ ଦଳ ସେ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଆଉ ଭିଏତମିନ୍ ଦଳ ଫରାସୀ ଶାସନ କବଳରୁ ସେ ଭିଏତନାମକୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। 1954ରେ ଜେନେଭା ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେଇ ଜେନେଭାଠାରେ ହେଇଥିବା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭିଏତନାମକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦିଆଯାଇ ଉତ୍ତର ଭିଏତନାମ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଭିଏତନାମ ନାମକ ଦୁଇଟି ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରାଗଲା। ଏଇଠି ଅଛି ଆମର ଭିଏତନାମକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଓ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଭଳି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିକି ଉତ୍ତର ଭିଏତନାମ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଭିଏତନାମ ନାମକ ଦୁଇଟି ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ପାଥେଟ ଲାଓ ନାମକ ଗଣବାହିନୀ ମାଧ୍ୟମରେ 1954ରେ ଫରାସୀ ଶାସନରୁ ଲାଓସ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲା। ଲାଓସ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଅଛି, ଲାଓସ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ 1954 ମସିହାରେ ହିଁ ସେ ଫରାସୀ ଶାସନ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ କାମ୍ବୋଡିଆ ମଧ୍ୟ ନାରୋଦମ ସିହାନୋକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ
ଆମର କାମ୍ବୋଡିଆ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛି। କାମ୍ବୋଡିଆ କାମ୍ବୋଡିଆ ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହିଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ନାରୋଦମ ସିହାନୋକ, ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭଳି ନାରୋଦମ ସିହାନୋକ ନେତୃତ୍ୱରେ କାମ୍ବୋଡିଆ ମଧ୍ୟ ଫରାସୀ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ରାଷ୍ଟ୍ର ସିରିଆ ଲେବାନନ କଥା ଆମେ ପଢିଛୁ ଆଗରୁ। 1946 ରେ ଫରାସୀ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଆରବ ଦେଶମାନେ ମଧ୍ୟ ଆରବ ଲିଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦେଶୀ ଶାସନ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିଜକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଥିଲେ। ୟେମେନ, ଜୋର୍ଡାନ, ଇରାନ এই ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିକି ନିଜକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିପାରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଆଫ୍ରିକାରେ ମୁକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଓ ଜାତୀୟ ଜାଗରଣ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ଆଫ୍ରିକୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଏହାକୁ ଚାଲୁଥିଲା। ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ହିଁ ପ୍ରାୟତଃ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ। ଇଥିଓପିଆ, ଇଥିଓପିଆର ପୂର୍ବତନ ନାମ ହେଉଛି ଆବସିନିଆ। ଇଥିଓପିଆ ଏଇଟା ତାକୁ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଆବସିନିଆ। ତାହା ଇଟାଲୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ଦୃଢ ଭାବରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ସେ ନିଜକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିପାରିଥିଲା। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମୁକାବିଲା କରିନପାରି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଉପନିବେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟତଃ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଆମର ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଜାଗା ଛାଡି ଛାଡି ସେମାନେ ନିଜର ଉପନିବେଶବାଦକୁ ସେଠାରୁ ଅପସାରିତ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଇଜିପ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ 1952 ମସିହାରେ ରାଜା ଫାରୁକଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରି ଜେନେରାଲ ନାଗୁଇବ ଇଜିପ୍ଟର ଶାସନ କ୍ଷମତା ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜେନେରାଲ ନାଗୁଇବ। ସେ ଇଜିପ୍ଟରେ ସେ ସମୟରେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଚାଲୁଥିଲା। ତ ରାଜତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ବିଦ୍ରୋହ କରିକି 1952 ମସିହାରେ ତାର ଶାସନ କ୍ଷମତା ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଇଥିଲେ। 1954ରେ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଗାମାଲ ଅବଦୁଲ ନାସିର ଇଜିପ୍ଟରେ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ କଲେ। ଅବଦୁଲ ନାସିର 1954ରେ ସେ କରିଛନ୍ତି ଇଜିପ୍ଟରେ ସରକାର ଗଠନ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ମୋରୋକ୍କୋ ଆଉ ଟ୍ୟୁନିସିଆରେ ମଧ୍ୟ ମୋରୋକ୍କୋ ଆଉ ଟ୍ୟୁନିସିଆରେ ମଧ୍ୟ 1956ରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଛି। ବା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ 1956ରେ ଫରାସୀ ଶାସନ କବଳରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିଥିଲେ। ଆଲଜେରିଆ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ। ଆଲଜେରିଆ ବି ଠିକ ତା ପରେ 1954 ମସିହାରେ ଆଲଜେରିଆରେ ଗଠିତ ଜାତୀୟ ମୁକ୍ତି ସାମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରାମ ଚଳାଇ ସେମାନେ ଆମର ଯେମିତି ଭାରତରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ କଣ ନେଇଥିଲେ, ନେତୃତ୍ୱରେ ସେମାନେ ଅହିଂସାକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଲଜେରିଆରେ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରାମ ଚଳାଇ ସେମାନେ 1962 ଜୁଲାଇ ମାସରେ ମାନେ ଫରାସୀ ମାନଙ୍କ କବଳରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲେ। ଫ୍ରାନ୍ସର ଜେନେରାଲ ଡିଗଲ, ଫ୍ରାନ୍ସ ସେଠାରେ ଉପନିବେଶ ବା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ସେଇ ଫ୍ରାନ୍ସର ହିଁ ଜେନେରାଲ ଡିଗଲ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଲଜେରିଆ ସରକାରଙ୍କ ବା ଆଲଜେରିଆର ମୁକ୍ତି ଯୁଦ୍ଧକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଗୋଲ୍ଡ କୋଷ୍ଟ, ଡକ୍ଟର କ୍ୱାମେ ଏନକ୍ରୁମା ଇଏ ହେଲେ ଡକ୍ଟର କ୍ୱାମେ ଏନକ୍ରୁମା। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଲ୍ଡ କୋଷ୍ଟ 1900 ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଲ୍ଡ କୋଷ୍ଟ ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଘାନା। ଗୋଲ୍ଡ କୋଷ୍ଟ 1957 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 6 ତାରିଖରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘାନା ନାମରେ ସେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ଗିନି 1958 ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ଦିନ ଫରାସୀ ଶାସନରୁ ଆମର ଗିନି, ଏଇଠି ଅଛି ଗିନି, ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଥିଲା। 1960 ମସିହାରେ ଆଫ୍ରିକାର ପ୍ରାୟ 17ଟି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ଏହି ବର୍ଷକୁ ଆଫ୍ରିକା ବର୍ଷ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିଥିବା ପିଲାମାନେ 1960 ମସିହାରେ ପ୍ରାୟ 17ଟି ଦେଶ, ଆଫ୍ରିକାର 17ଟି ଦେଶ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ଏହି ବର୍ଷକୁ ଆଫ୍ରିକା ବର୍ଷ
କୁହାଯାଏ। এটা প্রশ্নরে আসিব তোমার আফ্রিকা বর্ষ কেউ মସିହାକୁ କୁହାଯାଏ ଓ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ। ତ ମନେ ରଖିଥିବ 1960 ମସିହାକୁ ଆଫ୍ରିକା ବର୍ଷ କୁହାଯାଏ କାରଣ ଏହି ବର୍ଷ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ 17ଟି ଦେଶ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆଫ୍ରିକା ବର୍ଷ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାୟ ଏଇ ଦେଶ ଗୁଡାକ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଆମର ଦେଶ ଗୁଡାକ ସବୁ ମାଲି, ନାଇଜର, ମରିଟାନିଆ, ନାଇଜେରିଆ, କଙ୍ଗୋ, ଗେବନ ये सबू मोरिटानिया, माली, नाइजर, चाद, सेनेगाल, अपर भोल्टा, आइवरी कोस्ट, टोगो, दाहोमे, नाइजेरिया, कामेरून, मध्य आफ्रिका साधारणतंत्र, गाबोन, कॉन्गो ए पर्यंत चाद, कॉन्गो, सोमालिया, मालागासी, कॉन्गो साधारणतंत्र এই 17টা দেশ 1960 रे স্বাধীনতা লাভ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ବର୍ଷକୁ ଆଫ୍ରିକା ବର୍ଷ କୁହାଯାଏ। ঠিক 1960 ପରେ ପରେ 1961 ରୁ 1966 ମଧ୍ୟରେ 1961 ରୁ 1966 ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ 10ଟି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଗାମ୍ବିଆ, ସିଏରାଲିଓନ, ରୁଆଣ୍ଡା, ଉଗାଣ୍ଡା, କେନିଆ, ତାଞ୍ଜାନିଆ, ମାଲାୱି, ଜାମ୍ବିଆ, ବୋଟସ୍ୱାନା, ଲେସୋଥୋ ଆଦି ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏଗୁଡାକ ତାଞ୍ଜାନିଆ, କେନିଆ, ଉଗାଣ୍ଡା এই ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଏଗୁଡାକ 10ଟି ପ୍ରାୟ 1961 ରୁ 1966 ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପରେ 1975 ରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଉପନିବେଶ ମୋଜାମ୍ବିକ ଓ ଆଙ୍ଗୋଲା ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲା। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଉପନିବେଶ ମୋଜାମ୍ବିକ ଆଉ ଆଙ୍ଗୋଲା ତାପରେ ପରେ କେବେ 1975 ରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲା। ରୋଡେସିଆ 1980 ଏପ୍ରିଲରେ ଦକ୍ଷିଣ ରୋଡେସିଆ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ ଜିମ୍ବାୱେ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜିମ୍ବାୱେ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲା। ଦକ୍ଷିଣ ରୋଡେସିଆର ମୁକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲା। ତାପରେ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାର ଉପନିବେଶ ଭାବେ ଶାସିତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଏଇଟା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ହିଁ ଗୋଟେ ଉପନିବେଶ ଥିଲା ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାଟା ଆଉ ସେ ତାଠାରୁ ହିଁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକା। ସ୍ୱାପେ ନାମକ ଏକ ସଂଗଠନ, ସ୍ୱାପୋ ହେଉଛି ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଆଫ୍ରିକାନ ପିପୁଲ୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ତ ସ୍ୱାପୋ ନାମକ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବା ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇ 1990 ମାର୍ଚ୍ଚ 21 ରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକା ଆଉ ତାପରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ସେ ନିଜକୁ ନାମ୍ବିଆ ନାମରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା ବା ନାମ୍ବିଆ ନୂଆ ନାମ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟବାଦ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଔପନିବେଶିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠାରୁ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ଓ ନିନ୍ଦନୀୟ ଥିଲା। ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବା ୟୁରୋପୀୟ ମାନଙ୍କ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ମାନେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ କୃଷ୍ଣକାୟ ମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା ଓ ଶୋଷଣ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଦେହର ରଙ୍ଗ ଥିଲା କଳା। ତ କଳା ରଙ୍ଗ ଥିବା ହେତୁ ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ ଧଳା ରଙ୍ଗର, ସେମାନେ ଗୋରା ରଙ୍ଗର, ତ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କଳା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ, ଶୋଷଣ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ୟା ଆଗରୁ ଆମେ ପଢିଛୁ କ୍ରୀତଦାସ ପ୍ରଥା କେତେ ଘୃଣ୍ୟ ଓ ନିନ୍ଦନୀୟ ଥିଲା। ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ କୃଷ୍ଣକାୟ ମାନେ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିକୃଷ୍ଟ ବା ନିଚ, ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିଜକୁ ଶାସନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଶାସନ କରିବାର କ୍ଷମତା ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ଏଣୁ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ମାନେ ଶାସନ ନ୍ୟାୟ ସଙ୍ଗତ ବୋଲି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ଏହି ନୀତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୱେଷ ବା ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ଯୋଉ ଗୋରା ରଙ୍ଗକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦଉଥିଲେ ଆଉ କଳା ରଙ୍ଗକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ବା କଳା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସେମାନେ ଦଉ ନଥିଲେ, ସେଇ ନୀତିକୁ ଆମେ କହିବା ବର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୱେଷ ବା ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହି ନୀତି ଯୋଗୁଁ କୃଷ୍ଣକାୟ ମାନେ ଦେଶ ଶାସନରେ ଭାଗ ନେଇ ପାରୁନଥିଲେ। ଦେଖ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଶ ଶାସନରେ ସେମାନେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଏହି ନୀତି ବଳରେ ମନା କରୁଥିଲେ। ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଭୋଜନାଳୟ ପ୍ରଭୃତିରେ କୃଷ୍ଣକାୟ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ଥିଲା। ମାନେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ସେମାନେ ଯାଇପାରୁ
नथिले। नीति को बजाय रखिबा पई श्वेतांग सरकार बद्धपरिकर होइथिला बेले कृष्णकाय माने एहार विरोध करुथिले। आ सेथि पई ही आफ्रिका विशेषतः ए आंदोलन सब देखा दउथिला। मुक्ति पाई उद्यम और सफलता कृष्णकाय माने आफ्रिका जातीय कांग्रेस नामक एक संगठन माध्यम रे आंदोलन चलाइथिले। आफ्रिकीय जातीय कांग्रेस माध्यम रे तथा महात्मा गांधी नीति और आदर्श रे डेसमंड लुथुली, वाल्टर सिसुली और नेल्सन मांडेला प्रभृति कृष्णकाय नेता मानक द्वारा वर्णवैषम्यवाद विरोध में तीव्र आंदोलन है। आम जानी आम महात्मा गांधी प्रथम दक्षिण आफ्रिकार ही आंदोलन आरंभ करथिले। सेठारे से 1893 रु 1914 प्राय दीर्घ 21 वर्ष धरी सेठारे रहिथिले और सेठारे से आंदोलन बा असहयोग एई सब अस्त्र को से व्यवहार करिके स्वाधीनता आंदोलन आरंभ करथिले। संयुक्त राष्ट्र संघ एहार विरोध करी दक्षिण आफ्रिका विरोध में अर्थनैतिक बासंद लागू करथिला। दक्षिण आफ्रिकार एई वर्णवैषम्य नीति को विरोध करिके संयुक्त राष्ट्र संघ मध्ये एहार विरोध करथिला। आंतर्जातिक चाप और समालोचना फल कृष्णकाय नेता नेल्सन मांडेला कारामुक्त होई 1994 मे 10 तारिख दक्षिण आफ्रिकार प्रथम कृष्णकाय राष्ट्रपति होइथिले। स्वेच्छाचारी श्वेतांग शासन बदल में गणतंत्र शासन प्रतिष्ठा है। जो थिला आंदोलन से नेल्सन मांडेला ही तांकर नेतृत्व नहीं। आम ठारे महात्मा गांधी नेतृत्व नहीं, दक्षिण आफ्रिका नेल्सन मांडेला नेतृत्व नहीं। साहाय्य से आमर दक्षिण आफ्रिका आमर महात्मा गांधी साहाय्य महात्मा गांधी नीति और आदर्श अनुप्राणित होइकि नेल्सन मांडेला मध्य सेठारे आंदोलन चलैथिले। से अहिंसार जड़े पूजारी थिले। साहाय्य ही नेतृत्व रे ही दक्षिण आफ्रिका स्वाधीनता लाभ करथिला। तो पिला माने ए होछि हमर आफ्रिका और एशिया स्वाधीनता आंदोलन बा जातीयतावादी आंदोलन आउ सेमानकर स्वाधीन राष्ट्र समूहर अभ्युदय। पिला माने ए अध्याय रे सबुठार बेसी मसीहा गुड़ाक अछि। तेणु सब बेले तुमे ए भली मसीहा गुड़ा को स्वतंत्र भाव में लिखिदेव आउ कौ घटना सब हेइथिला ताकू लिखिदेले तुमको मन रखा सुविधा हेबो। देख जे 1919 ताकू सजाइदेव गोटे सीरियली ताकू सजाइदेव। 1919 मसीह ओमानुल्लाह अफगानिस्तान राजा भाव अधिष्ठित होइथिले। कौ घटना सब होइथिला 1921 रे रेजा खान द्वारा ईरान इंग्लिश शासन मुक्त होइथिला। तापरे 1947 अगस्त 15 रे भारत स्वाधीनता लाभ करिथिला। 1948 गोटे वर्ष परे जनवरी 4 रे ब्रह्मदेश स्वाधीनता लाभ कला आ फेब्रुआरी 4 रे श्रीलंका ब्रिटिश शासन स्वाधीनता लाभ कला। 1949 48 परे 49 गोटे वर्ष परे 49 रे नवेम्बर 2 रे इंडोनेशिया डच शासन मुक्त होई स्वाधीनता लाभ करिथिला। ठीक सही वर्ष 1949 अक्टोबर 1 तारिख रे माओ सेतुंग नेतृत्व में चीन रे लोक साधारणतंत्र सरकार गठन होइथिला। ता ठीक गोटे वर्ष परे 1950 रे जून 25 उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया दक्षिण कोरिया उपरे आक्रमण करिथिला। 1952 रे मिस्र राजा फारूक को गालच्युत करी जनरल नागुइर शासन क्षमता ग्रहण करिथिले। तो 1954 जेनेभा सम्मेलन रे उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया नामक दुईटी स्वाधीन राष्ट्र गठन करा। भियतनाम को मध्य विभाग विभक्त करा और स्वाधीन लाओस गठन होइथिला। मन रखिथिबो 1954 रे बहुत गुडे राष्ट्र गठित होइछन्ति बा स्वाधीनता लाभ करिछन्ति। कर्नल गामाई अब्दुल नासेर मिस्रर शासन क्षमता ग्रहण करथिले। अल्जेरिया जातीय मुक्ति सामुख्य गठित होइथिला। तार 3 वर्ष परे 1957 रे मार्च 6 तारिख रे गोल्ड कोस्ट स्वाधीन होई घाना नाम रे परिणत हैला। अगस्त 31 रे मालय बा मालयेशिया इंग्रेज मानक कबलरू स्वाधीनता लाभ करथिला। 1958 रे अक्टोबर 2 तारिख रे गिनी साधारणतंत्र स्थापित होइथिला। सेही वर्ष सिंगापुर मध्य ब्रिटिश शासन कबलरू निजको मुक्त करथिला। 1960 रे आफ्रिका वर्ष नामित होइथिला। काहेकि ना से वर्ष जानिछु आमे 17 गोटी देश सर्वाधिक 17टी देश से वर्ष स्वाधीनता लाभ करथिले आफ्रिका। सेति पे आफ्रिका वर्ष से कहा गला 1960 को। 1975 रे मोजाम्बिक और अंगोला पोर्तुगीज शासन मुक्ति लाभ करथिला। 1980 दक्षिण रोडेशिया मुक्ति लाभ करी जिम्बाब्वे नाम रे परिचित हैला। ता 10 वर्ष परे 1990 रे मार्च 21
दक्षिण पश्चिम आफ्रिका स्वाधीन हो नाम्बिया नाम परिचित होता। तार 4 वर्ष पर 1994 मे 10 रे नेल्सन मंडेला दक्षिण आफ्रिकार प्रथम कृष्णकाय राष्ट्रपति भाव नियुक्ति पाइथिले बा नियुक्त होइथिले। तो पिला माने एही भली भाव रे जदी तुमे सजाई कि रखि देबो तुमको मन रखिया पई सहज हेबो आउ बहुत जल्दी तुमे मसीहा गुड़ाक मन रखिबो। इतिहास को अधिकांश लोक एही मसीहा गुड़ाक पई ही पसंद करंती नै, किंतु जदी सजाड़ी कि रखि देबो आ चेष्टा करिवो संख्या रेखा रे ताकू परिणत करिया पई ताहेले समय रेखा रे परिणत करिवो हेले आहुरी जल्दी ताकू मन रखि पारिबो। तो आज देखिबा तुमे एई पाठटी को केते मन रखिछो केते बुझी पारिछो चलो ताहेले प्रश्नावली करिबा। सिंगापुर कहार उपनिवेश थिला? जापान। जापान जापान थिला कि कहार थिला? देखो ब्रिटिश उपनिवेश रु मुक्त होइथिला। ओहि लेखा अछि ना ब्रिटिश उपनिवेश रु तो ब्रिटेन रो से थिला लाओस। पाथेट लाओ नामक गणबाहिनी केउ देशर स्वाधीनता पे आंदोलन करिथिला? लाओस। वेरी गुड, लाओस। केउ देशटी स्वाधीनता परे घाना नाम रे परिचित हेला? ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 हां कोन कह ताको? ऑप्शन 3 टा गोल्ड कोस्ट। गोल्ड कोस्ट। गोल्ड कोस्ट। वेरी गुड, गोल्ड कोस्ट। गोल्ड कोस्ट हां गोल्ड कोस्ट स्वाधीन हे घाना नाम रे परिचित हेला। कर्नेल गमल अब्दुल नासेर केउ देश रे नूतन सरकार गढ़िथिले? कर्नेल गमल अब्दुल नासेर केउ देश रे नूतन सरकार गढ़िथिले? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इजिप्ट। आज्ञा इजिप्ट। वेरी गुड। काम्बोडिया कहा नेतृत्व रे स्वाधीन होइथिला? काम्बोडिया कहा नेतृत्व रे स्वाधीन होइथिला? नारोदम सिहानक। नारोदम सिहानक। वेरी गुड, नारोदम सिहानक। मोरक्को और ट्यूनिसिया केउ मसीहा रे स्वाधीन होइथिला? मोरक्को और ट्यूनिसिया केउ मसीहा रे स्वाधीन होइथिला? 1956। 1956। वेरी गुड, 1956 मसीहा रे। केबे ब्रह्मदेश स्वाधीन हेला? ब्रह्मदेश केबे स्वाधीन हेला? 1948। 1948। 1948। वेरी गुड, 1948 रे ब्रह्मदेश स्वाधीन हेला। केउ वर्ष को अफ्रीका वर्ष कहा जाए? 1960। 1960। वेरी गुड हां 1960 को अफ्रीका वर्ष कहा जाए। काहे कहा जाए अफ्रीका वर्ष? काहे कहा जाए? 1960 मसीहा रे अफ्रिकार 17टी देश स्वाधीनता लाभ करिथिबारु एही वर्ष को अफ्रीका वर्ष कहा जाए। वेरी गुड 1960 मसीहा रे अफ्रिकार 17टी देश स्वाधीनता लाभ करिथिबारु से वर्ष को अफ्रीका वर्ष कहा जाए। नेल्सन मंडेला केबे दक्षिण अफ्रिकार राष्ट्रपति होइथिले? 1994। 1994। वेरी गुड बस। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया सीमा रेखार नाम कौन? बा कोटा दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया सीमा रेखा भाବରେ ग्रहण करा जाय? 38 डिग्री समाक्षर रेखा। 38 डिग्री हाँ 38 डिग्री समाक्षर रेखा को उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया सीमा रेखा रूपे ग्रहण करा जायछि। अरे स्तंभ बेण करिबा नेतांक नाम अछि और देशर नाम अछि। को नेता को देश सहित जड़ित? होचिमिन कहा सहित जड़ित? को देश सहित? ओह होचिमिन को देशर नेता थिले? जान नुहे वियतनाम। नहीं वियतनाम रो नेता थिले। सुकर्णो को देशर नेता थिले? सुकर्णो को देशर नेतृत्व ने थिले? इंडोनेशिया। वेरी गुड सुकर्णो इंडोनेशिया रो नेतृत्व ने थिले। रेजा खां ईरान। ऑंग सान ब्रह्मदेश। वेरी गुड हाँ वेरी गुड ऑंग सान ब्रह्मदेश रो नेतृत्व ने थिले नहीं। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका। वेरी गुड दक्षिण अफ्रीका नहीं दक्षिण अफ्रीका रो आम भारत रो किए थिले? महात्मा गांधी। वेरी गुड महात्मा गांधी नहीं। को देश केबे स्वाधीन हेतिला ताकू टे करि दबा?
ଇରାନ ଇରାନ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା? 1921 ମସିହା। 1921 ମସିହା। 21 ମସିହା। 1921 ମସିହାରେ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା? 1919 ମସିହା। 1919 ମସିହା। 1919 ମସିହା। 19 ମସିହା। ସିଙ୍ଗାପୁର କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା? ସିଙ୍ଗାପୁର 1959 ମସିହା। ସିଙ୍ଗାପୁର ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା 1959 ମସିହାରେ। ଭେରି ଗୁଡ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶା କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା? ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶା 1980 ମସିହା। 1980 ମସିହା। ଭେରି ଗୁଡ। 1980 ରେ ହେଇଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶା। ନାଇଁ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା? ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା? 1994 ମସିହା। ଭେରି ଗୁଡ। 1994 ମସିହା। ଭେରି ଗୁଡ। 1994 ମସିହାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ତୁମ ପାଇଁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ। ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିବା ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଦେଶ ଗୁଡିକର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତାକୁ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଆଉ ତୁମର ଶିକ୍ଷକ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ।